رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه. جناب ناروچیان رادیو دنگ گلدن باشگودارین هجا ایرو 22 حزیران 2025 دوشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 اون نوچین درا و روژه پیشکش بکن دست بک چند سر نوچین ما نویندار راگهاندن او چپمنیا HPG نازنامه شورشگر انترناسیونالیست تیجدا زاگروس راگهاند سروک مجلس و هیئت دم پارتی پشت جوینه داخویانی که پاردان بیران شهید کردستان بردوام دیگه سهر راگهان دو روزه که ده 18 کس هاتنه کشتن یانوچین خودی که نویندار راگهاندن و چپمنیا HPG شورشگر انترناسیونالیست تیجدا زاگروس به بیر آنی پارتیا کارگران کردستان PKK به تکوشینا خویا 47 سالی نشانی توای جهان داکو او یک جی پارتین هری شورشگر آست سال 21 نه تنه جبو کردان جبو تمام گلن آزادی خوازین جهانی بو چافگانه الهام و حقیقت ریبرا پروژه انترناسیونالیست بونا PKK هجی دسپیک آدامز راندن و پناسه دیگر به تایبتی جی فکر و رامان ریبرا پویا ایدولوژی آزادی جنل ناو جن و جوان جهان دنگ ودا دستری دا آلمانیا جی گلک ولاتین جهان بسدان جن و جوانان بر خودان ناو رفن گریلا یک جوان جی جنا لهنگ کلی فیاکیان بناسناو تیجدا زاگروس آلمان بو نویندار راگهاندن و چپمنیا HPG بدا خویانی که شهادتا شورشگر انترناسیونالیست راگهاند و او ببیر آنی نره چه HPG تکیلداری شهادتا و او آگاهی پارودی که شورشگر انترناسیونالیست آمزین هوریام تیجدا زاگروس 20 نیسان 2025 لقادا برخودانا یا گیره بهار آهرما شهید دلیل آروژا و اضافه در انجام بمباردمان دولتا ترک ده شهید بو هوریام تیجدا باوریا خواه پارادیگمای دموکراتیک اکولوژیک و آزادی خوازی جنه یاره بره معانی آزادی گلان همویا جخوره کر پیوان بره خواه سیستما کابتالیست که هرد او خواه گیهان چیاین کردستانه جبو پیکاننا سوسیالیزما جواکا دموکراتیک تیکوشینا خواه مزن کر لچیاین کردستانه راستیا خواه دید و بفداکاریا مزن نرخین جه باور دکر حتی نفس خواه داوی پاراز لسر خدا پدایتیه بی تردیت مشیا شر برنگ زیلان جخوره کر آرمانج و میراته که تکوشینه لپای خواهش کو تجاری نیج بیر کرن بو میلیتاره که فدایی یا میناک آپیکه که و پاشکه ناوه خواه دیروکا تکوشینه آزادی یا گلان نویسی بکسیت خواه ایدولوژیک بشار زبون خواه لشکری به هوریتی خواه کور همو ارکین خواه بمورال و جوش سرکفتی بجیه آنی بو شوبتارا آندار ولف بناسناو روناهی و تامارا شینایدابان بناسناو نودم جوک ریم بناسناو شیار سارا هالدرمان بناسناو سارا میچل پانسر بناسناو باگر توماس یاهون شیپیس بناسناو آزاد و ایوا ماریا شتاینگا بناسناو الفتریا دستری دا جمالباتا هیجا یا هوریا خوی تیجدا جهمو هوریا خوین انترناسیونالیست و توایا گلان ره سرساقی دخوازم سوز دیدن که جهانه که سوسیالیست آزاد و وکف آهسرتا هری مزن آشهیدین مبو پک بینن آگاهی برفره این درباره شهید تیجدا زاغروس وحانه کلی فکایگان بناس ناو تیجدا زاگروس ناو دایی گوندا ناو باب جونگون لباجار آلمانیا هامبورگ جدایک بویا 29 نیسان لزاپه شهید بو ناویندار راگهاندن چپمنیا HPG وها قالا شهید کرد کلی فکایکان بناسناف تیجدا زاگرو جنا شورشگر انترناسیونالیست بو لباجار آلمانیا هامبورگ جدایک دبه دناو مالباته که دموکرات و سوسیالیست مزنده به دما زانینگه دخوینه سیستما کابتالیست ادناو ده جیان دکه جخوره دکه مجارالی پرسینه تکوشینا گل کرد آلی دیجی
çeteyin Daişê nêz ve dişopîne bi taybet ji şerê gerîlayên jin pir bandor dibe. Ji bu tevgera azadiya gelê Kurd baştir nas bike tevlîxabatên ciwanên şoreşger ên welat Parêz dibe. Her ku paradigmaya rêbera po dixwîne û fêm dike daxwaza xwe ya têkoşînê mezintir dike. Ji berxwedana destaniya Kobanê hêz digire. Milîtanên Apo yên bi rihê fedayî şer dikirin ji xwe re dike mînak. Sîstema kapitalîst a ku serveriya mêr li jinan ferz dikir qebûl nekir. Ji zanîngeha ku lê beşa hukûkê dixwend hemû derfetên di destê xwe de dihêle û tevlînava refên gerîla dibe. Ji bo azadiya gelê Kurd û gelên bindest biryar da ku tevlînava refên têkoşînê bibe. 2017 berê xwe dide Kurdistanê û beşdarî nava refên gerîla dibe. Di demeke Kurd te fêrî jiyana gerîla û çiya dibe. Ji bo paradigmaya Apoyî li tevaya cîhanê bikeve meriyetê bi daxwazeke mezin tevlî her xebatê dibe. Bi têkoşîna xwe Milîtaniya Fedayî ya Apoyî dike seyeta xwe de ava dike. Pêşniyara beşdariya hêzên taybet dike. Ev daxwaza wê tê qebûlkirin. Weke gerîlayeke yê ji astarê perwerdeya xwe bi serkef diqedîne. Di wê zanabûnê de ye ku xeda fedayîtiyê cewherê têkoşîna sosyalîst e. Bi vê baweriyê derbasî eyaleta Şehîd Delîl a Rojavayê Zagrosan dibe. Bi fedakarî û wêrekiya xwe ya di şer de li nava hevriyên xwe dibe cihê hürmet û hezkirineke mezin. Navên de ragihandin û çepemeniya HPG herî dawî li ser têkoşeriya Şehîd Tîjda vê nirxandinê dike. Hevriya me Tîjda tim xwedî li bîranîna şehîdan derket. Xeta xwedewanda azadiya ya fedayî zîlan ji xwe re kir rêber. Wek gerîlayeke yê ji astarê ya şaraze û fedayî wezîfeyên xwe yên şoreşgerî bi cih anî û cihê xwe di dîroka têkoşîna me de girt. Ji Roza Lüksemburg, Clara Zetkin û xwişkên Mirabel heta bi Sara, Beritan, Zilan, Sara, Rûken û Asyayan. Bu nûnera dawî ya têkoşîna azadiya jinan ku bû berdelên mezin hat afirandin. Şehîd Tîjda weke nefereke nemir a têkoşîna azadiya jinê navê xwe li dîrokê nivîsî. Em soz didin ku armancên hevriyê xwe ku doğira wê de canê xwe feda kirine bi cih bînin. Ji serokê meclîsê û heyeta Dem Partiyê daxuyaniyeke hevpar hatayîn li meclîsê hevdîtineke girîng pêk hat. Serokê meclîsê Numan Kurtulmuş serdana Dem Partî kir. Hevserokên Dem Partiyê Tülay Hatîmoğulları û Tuncer Bakırhan tevî hevserokên Koma Partiyê Gülistan Kılıçkoç Yiğit û Sezai Temelli Kurtulmuş û heyeta pêre pêşwazî kirin. Piştî wênegirtine hevdîtin ji ragihandinê re girtî pêk hat. Li pay hevdîtina bi qasî 45 reqeyan dewam kir daxuyaneke hevpar hatayîn. Destpêkê Hevseroka Dem Partî Tülay Hatîmoğulları axîv û ev peyamda. Pêvajû erk û berpirsiyariyeke mezin datîne ser milê meclîsê. Em di hevdîtinê de bi Numan Kurtulmuş re li ser pêvajûyê tanzîmkirina aştiyê demokratîkkirina Tirkiye rola meclîsê axivîn. Weke ku Birêz Devlet Bahçelî jî îfade kir, li meclîsê xebatên komîsyonê divê dest pê bikin. Komîsyon wê ji bo çareseriyê xebatan bi kar bimeşîne. Birêz Kurtulmuş jî ragihand wê dest bi avakirina komîsyonê bikin. Em ji bo serdanê spasiya wan dikin. Piştre serokê meclîsê Numan Kurtulmuş axivî got hevdîtina me erênî derbas bû me bi hev re rola meclîsê ya di demokratîk bunê de müzakere kir. Piştî daxuyaniyê jî îmraliyê hatî û biryara rêxistinê ya çekdanînê mesele êdî wê li navenda siyaseta Tirkiye li meclîsê were axaftin û nîqaş kirin. Em wisa difikirin ku partiyên siyasî hemû bu uslubeke çêker. Ji bo ev pêvajû di zûtûrîn demê de bi encam bibe û li Tirkiye serdemeke nû dest pê bike divê vê keysa dîrokê bi kar bînin. Hêviya me min ew e ku li meclîsê komîsyon bêava kirin. Em jî li ser esasên xebata komîsyonê û çawaniya wê xebatê bikin. Hêviya min ew e ku ev serdem li Tirkiye deriyekî xêrê veke. Hevberdevka Kongreya Civaka Demokratîk Meral Danış Beştaş balê dikişine gavên ku divê dewlet bavêje. Meral Danış Beştaş dibêje ji bo pêvajû bikîje serî divê gavên şember werin avêtin. Dem divê pêvajûyê de berî ku dest pê bike jî, piştî ku dest pê kir jî, em tim dibêjin rojeva gelekî girîng tecrît bê. Gerek tecrît mişkê, rabe,
ev pêvajo niha dimeşe ji ber ku daxwazê me em dibêjin ev pêvajo muhatebê sereke wexta di zindanê de be û ne azad be têkiliyê wî xurttir nebe کی بخوازه gerek bere hevpeyvine çeke, hevditine çek. Ji wî alî de hin dizanın Devlet Bahçeli jî ev gazî kiribi. Gotu bu mafê hêviyê gerek derkeve yani em vê qebûl bikin. Ji wî alî de vê gah hin daxwaz dewam dike, hevdîtin berdewam dike. Ji bo ku zêdetir bingeha wê xurttir bibe gerek ev çêb. Yani ev negirê de ya zagona bingehî ye ji bona azadbûnê. Ev zagona em bêjin qanûnekî karin derxin. Batayı azad tev bigere ev siviktire yani kanun kareki zuji pekbe. Em hedeke de ben avber xabata açtı civaka demokratiklikin. Ji bo silametiya pêvajoyê divê demildes mafê hêviyê pêk were di navbera 28 gulanê konferansa parlamenterên jin ên Kurd bi pêşengde têja li Amedê pêk hat. Banga dîrokiya rêbera Pohmora xwe li vê konferansê jî da. Parlamenterên ku ji çarbeşên welêt beşdarî konferansê bûn nêrînên xwe derbarê bangê danîn ziman. Yek ji parlamentera Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê Doktor Alan Nûrî dibêje banga rêbera Pol başûr jî bandoreke mezin kiriye. Em hemû li hêviyên ku li Bakurê Kurdistanê Kurd bigîjin mafên xwe yên qanûnî çi weke takeke jî çi weke jin em bi hemû awayî destekê didin pêşveçûna pêvajoya aştiyê. Banga Birêz Öcalan dê bandoreke girîng li parçeyên din ên Kurdistanê jî bike. Lewma em hêvî dikin ku zûtûrên demê de mafên gelê Kurd di destûra Tirkiyeyê cihê xwe bigire. Doktor Ala Nûrî nirxandina xwe wiha بداوی دike yekbûn û yekîtiya netewîya Kurdan bi min ne kareke wisa hêsane xewna me hemûyan e ku em weke Kurd xwedî yekîtî bin. Li Swêdê û Danimarkayê her du kadroyên pêşengên PKK Ali Haydar Kaytan û Rıza Altun hatin bîranîn merasima li Swêd li paytexta Stockholmê pêk hat. Tevî malbatên şehîdan nûnerên sazî û rêxistinan jî beşdarî merasimê bûn. Piştî rêzgirtina ji bo cangûriyên azadiyê siyasetmedar Rûken Yetîşkin û hevserokên NCDK Cemalettin Delibaş di şexsê şehîd Fuat û Rıza de tevaya şehîdên doza azadiyê bi bîranî gotin ji her demê bêhtir em li ser xeta apoyîne li tevgera xwe şehîdên xwe û azadiya xwe xwedî derdikevin. Piştre li ser navê malbatên şehîdan Şükran Amed jî axaftinek kir. Me bi şîrê helal zarokên xwe mezin kirin bûn şûjin ketin çavê dijmin de. Bûn xof û tirs ketin dilê neyaran da. Me canê şêrîn kir qurbana axa Welatê pîroz bila baş bê zanîn em heta dawiyê bi rêberê xwe û tevgera xwe bawerin. Li ser navê Enstitûya Kurdiya Stockholmê jî nivîskar Kamran Simo Hedîlî jî axaftineke kir û helbesta xwe xwend. Piştî axaftinan Ozan Cömert hunera xwe pêşkêş kir. Ali Haydar Kaytan û Rıza Altun li bajarê İshoş ê Danimarkayê jî hate bîranîn. Di bîranînê de endamê konserê vebera kecekê Zübeyir Aydar axivî got divê em îro ji duh zêdetir xwe li nirxên xwe û banga dîrokiya rêbera po xwedî derbikevin. Rojnameya neweya jin hejmara Haziranê derket. Rojname bi ser navê deriyê mejiyeke nû ve dibêje pêvajoya aştî û civaka demokratîk weke mijara sereke girtiye dest. Nivîskar Rûşen Samsat li ser bandora çalakiya Zeynep Kınacı zilan nivîsiye. Havîn Güneşer li ser bingeya paradigmaya civaka demokratîk a rêbera po xeta berxwedana ya tevgera azadiya ya Kurd dinirxîne. Şervîn Nûdem bi daneyên statîstikî rêjeya tevlîbûna jinan a li pêvajoya aştî û civaka demokratîk dinirxîne. Nurhaq Gülbahar têkildarê encamên konferansa Yekîtiya Netewîya Kurdistanê nivîsiye. Di nivîsa Dersim Zerevan de festivala filmên jinan a nav netewî ya yekemîn tê nirxandin. Hevpeyvîna taybet a Aylîn Acar balê dikişine ser tevgeran non ûn dimon ango yek jî
کمتر به ناکو ج سال 2016 ورول ایتالیا رخصتن کریه هف پیوینا تیبت آب هف بردفک پلاتفورما شیار به گوشن دمیرجی دوی هجماری ده جی دیگره برژین تکوشر ده بشا پورتریا کردی ده قالا شروان آزادی یال روشلاتا آریان آردیکه انداما کنسرو برا کجکه بس ارزینجان پورتریا پلین زوزا نویسیه قالا چیروکا جیاناوی دیکه درو پلن فوروم ده بشین جنر خاندن ربرا پوین بسر ناوی لروشلاتا ناوی نتو دولجی جی دیگره نویسکار هاسکار کırmızı gül لسرجانا اندام اندامزرینر امپگه که علی haydar Kaytan و رضا Altun گوتارک نویسیه قدخه او هم جردوانن هم جی کیانه لگور رزیکنامه جردوانی ده قدخه کو جردوان ده karekidin de kar biken le keyayen tahen Nasırhan Atatürk ü Güneyce yengire dayo bajarık ve değil gule hem cerdavani ediken hem ji keyane evjili diji hala haftemin ya kanun reveberiyen heremi u cerdavaniye hatta erken ku şeni ya bajarık ve değil gule 8 900 nehen u bigişti 305 cerdavanên wê hene yek ji van cerdawanan jî nezîr ber tane û li taxa nesîrhanê keyatiyê dike yên din jî cerdavanê bi navê Hamdî Demirê û li taxa Atatürkê keyatiyê dike yek ji ser cerdavan Ömer Güngörê û keyatiya gundê Güneyce dike nişteciyên taxan ji vê rewşê acizin û dibêjin ev kez AKP'yine cerdavantiya xwe bikartînin û zextê li niştecihan dikin. Navenda çavdiriya mafemruvan al Suriye sohre ragand kulu Suriye de 24 saatin davide bikemani 18 kes hatine kuştin luguri sohre li devera qetna ya gundeware Şamê du ciwanên Durzîk jaliye deslata Şamê ve hatibu min çavkirin hatine qatil kirin her wa bijîşkên ku berî çend rojan bi tawana ku Aleviye jaliye hêzên Şamê ve hatibu min çavkirin hatine kuştin li bajarê Senemîn ê derayê jî çekdarên Nenaz fermandarê bereye artêşa azad Mahir Elleba Kurêvî û ciwaneke din gulebaran kirine û kuştine li heman bajarê dişerê di navbera du komên çekdar de xwendekarekê zanîngeh hatiye kuştin li Helepçê jî çekdarên Nenaz ku li motorsikletê bûn mamosteyekê zanîngehê ji mezheba Ewlehî kuştine li gundewere Selamiyê yê rûşlatê Hamayê komek çekdar ku piştgirî de deslata Şamê bi ser malekê de girtine û kesek qatil kirine li bejaya Tetmure ya gundewara ruşlatê Humusê sê cenazê hatine dîtin li Şamê jî cenazeyê ciwaneke ku zêdetirî mehekê hatibû revandin hatiye dîtin li bajarokê Miriyê ya Derazorê sê zarok ji ber teqîna mayîneke jiyana xwe ji dest daye li gundewara Hamayê jî zarokeke keç demeke berê de encama gulebaraneke malê wê de birîndar bû jiyana xwe ji dest daye li taxa Munteza Alaskiyê jî ji ber nakûkiyên li ser pereyan şer derketiye û de encamê de ciwaneke jiyana xwe ji dest daye. Dihilbijartina li Polonyayê de Newroskî Netewperez bi ser ketiye. Dihilbijartinên Serokkomariyê yên ku di 26 Gulanê de li Polonyayê pêk hatin de namzetê Netewperez Karol Newroskî bi sedî 5.89 dengan bi ferqeke piçûk bi ser ket. Rafal Trzaskowski ji sedî 49.11 denk standiye. Serokkomar Andrzej Duda biriya medya civakî serkeftiye hilbijartinê pîrozkir û hemû welatiyên Polonya ên ku tevlî hilbijartinê bûne silav kir. Analiz destşandikên ku serkeftina Newroskî dikare planên reformê yên Serokvezîrê Alîgerê Ewropayê Donald Tusk tevlî hev bike. Helwesta Navroskî ya li dijî Ukraynayê weke ku dibe sedema alozyan a polîtikaya derve hatiye şîrovekirin. Newroskî 42 salî ku kampanyayê hilbijartinê li ser esasê piştgiriya Trump bi rêve bir daxaftina xwe ya serkeftinê de got em ê nirxên Polonyayê û ewlekariyê wê biparêzin. Belê godancê me çê nîrû pêşkêş kirin ji bo godarkirina we spas ana xatirê